ওয়েলকাম টু স্টাডি ক্যাম্পাস ক্লাসেস। চলো তোমরা আজকে বুঝে গেছো থাম্বনেল দেখি যে যারা যারা 5.0 জন্য ওয়েট করছো যে নতুন এস্টেট কবে আসবে তাদের জন্য ইনফরমেশান আছে। আমাদের বিপিএসসি 4.0 জন্য যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের নোটিফিকেশান কবে আসবে, কবে এক্সাম আসবে, আর 3.0 9 to 10 এবং 11 to 12 এদের রেজাল্ট কবে আসবে, সরি, এদের ইনফরমেশান নিয়ে তোমাদের কাছে এসছি। চলো আগে একটা ক্লিপ শোনাচ্ছি চেয়ারম্যানের, তারপরে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। চলো শোনো। 70,745 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार सभी विषयों 45 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का कुल नेट प्रतिशत 70.25 है। इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात जो भी अभ्यर्थी आज की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगली बार जब भी एसटीईटी का आयोजन समिति द्वारा किया जाए तो उसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई मेडिकल नॉमिनेशन करेंगे इस बार सफल हो गए? इस बार भी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा फल की घोषणा की गई है उसमें मेधा क्रमांक अर्थात मेरिट लिस्ट में उनकी संख्या क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अभ्यर्थियों को सिर्फ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे शिक्षक नियोजन हेतु जो अगली परीक्षा होगी TRE 4 उसमें भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और इस कारण से जो भी परीक्षार्थी आज के इस STET 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं वे सभी शिक्षक नियोजन शिक्षकों की भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। STET का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में किया जाता है। वर्तमान में चूंकि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के 3 चरण की परीक्षा हो चुकी है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, और TRE 3 के कई विषयों का परिणाम भी घोषित हो चुका है और कुछ विषयों का परिणाम अभी घोषित होना बाकी है। अतः अलग अलग जिलों में अलग अलग विषयों में शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या के आधार पर अब इन तीनों चरणों के परीक्षाफल आने के पश्चात अभी जो भी TRE 3 के कुछ विषयों का परिणाम अभी आना बाकी है, तो जब भी TRE 3 के सभी विषयों का परिणाम आ जाएगा उसके बाद समेकित रूप से एक स्थिति सामने आएगी कि किस विषय में किस जिले में किस स्तर पर कितने शिक्षकों की रिक्ति अभी भी अवशेष है। और इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तत्पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा अगली STET का आयोजन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और STET के आयोजन का निर्णय चूंकि शिक्षा विभाग के स्तर पर किया जाता है और समिति उस निर्णय के अनुपालन में परीक्षा का आयोजन करती है और शिक्षा इस परीक्षा के सभी प्रकार के गाइडलाइन, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है। अतः जब भी शिक्षा विभाग द्वारा आगामी STET के आयोजन के संबंध में इन सभी बिंदुओं पर विचारोपरांत
निर्देश संसूचित किया जाएगा, उसके उपरांत एसटीईटी की आगामी परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। দেখো এখান থেকে কি পেলাম আমরা, যারা 5.0 জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, যে এখনও স্টেট দিতে পারোনি, তারা স্টেট দেবে, তাদের জন্য কিন্তু এটা সবুজ সংকেত। দেখো আমি পুরো সিকোয়েন্সটা বলছি যে এখন কি চলছে আর এখন থেকে কি হতে পারে, পুরো ডিটেলসটা তোমাদেরকে জানাচ্ছি। দেখো এখন লাস্ট যেটা আপডেট আছে, আমি ভিডিও বানাতে পারিনি, একটা ভিডিওতে তোমাদের সব বলে দিচ্ছি। দেখো যারা 3.0 পরীক্ষা দিয়েছিলে এবং তাদের 1 থেকে 8 পর্যন্ত রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে, তাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। আর যারা 9 থেকে 12 পর্যন্ত, তাদের রেজাল্ট কালকে বলেছে 10 দিনের মধ্যে হবে, আফটার 10 ডেজের মধ্যে ওদের রেজাল্ট হবে। তার সাথে সাথে এদিকে আমাদের স্টেট রেজাল্ট হয়ে গেছে, এর প্রক্রিয়া যেটা আমাদের সার্টিফিকেট আমরা বলি, সেটা দেওয়ার একটা ওদের ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ দেয়, সে ডেটটা কবে হবে সেটা আমরা বলে দেব, কোন ডিস্ট্রিক্টে কবে দেবে। তার সাথে সাথে এরপরে আসবে আমাদের কি 4.0 নোটিফিকেশান। এই নোটিফিকেশানটা কবে নাগাদ আসতে পারে, এটা আমাদের আজকে নভেম্বর 20 তারিখ, এটা ধরে নাও এই ডিসেম্বরের 15 তারিখ থেকে 30 তারিখের মধ্যে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। তার সাথে সাথে কিছুটা টাইম দেবে এবং পরীক্ষাটা তোমরা ফেব্রুয়ারিতে মনে রাখো, এবং ফেব্রুয়ারিতে আমি বলবো পুরো মাসের মধ্যেই পরীক্ষাটা কমপ্লিট করবে। সে একই ফেব্রুয়ারি হতে পারে বা লাস্ট ফেব্রুয়ারি হতে পারে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে 4.0টাকে কমপ্লিট করাবেই। এবং এই ফেব্রুয়ারির আগেই কিন্তু আমরা নোটিফিকেশনের ফর্ম ফিল আপ করে নেব এবং ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা দেব। আর এদিকে আমরা পরীক্ষা দেব, আর পরীক্ষার পরেই 5.0 স্টেটের নোটিফিকেশনটা বার করে দেবে। স্টেটের নোটিফিকেশনটা বের করে দেবে। এবার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে, দেখো নীতিশ সরকার আর ওখানে লালু সরকার, বিজেপি সরকার, ওখানকার 3টা পার্টি হচ্ছে মেজর। তুমি যদি দেখতে চাও, আগের বার লালুর সিট সংখ্যায় বেশি ছিল, কিন্তু লালু আজকে বিরোধী দল। সেকেন্ড আর থার্ড পজিশনের পার্টিগুলো, থার্ড পজিশনের পার্টি হচ্ছে সিএম, সেকেন্ড পজিশন বিজেপি, তারা হচ্ছে একসাথে জোট করে আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানে খুব হাড্ডাহাড্ডি। অতএব এই 5.0 যদি ও না নেয়, তাহলে কিন্তু যতগুলো চাকরির কথা বলেছিল সেই চাকরিগুলো কাউন্টিংয়ে আসবে না। অতএব 5.0টাকে নিতেই হবে, এবং 5.0 কতটা প্রক্রিয়া যাবে ভোটের আগে সেটা ডিপেন্ড করবে সিচুয়েশন অনুযায়ী। এমনকি স্টেটের পরীক্ষাটাও হতে পারে, এমনকি স্টেটের রেজাল্টও হয়ে যেতে পারে, এমনকি নেক্সট বিপিএসসি তো পসিবল না, এমনকি হয়েও যেতে পারে তোমার স্টেটের পরীক্ষা পর্যন্ত, রেজাল্ট পর্যন্ত। অতএব যারা 5.0 জন্য প্রিপারেশন, অনেকজন মেসেজ ফোন করছো স্যার কবে বেরোবে নতুন, এটা তো এইটি মাথায় রেখে তোমরা আগাও, ঠিক আছে? যার যেটা দরকার সে সেটা করবে। আর আমি তোমাদের ভিডিও দিতে পারছি না বা ইউটিউবে বিহার রিলেটেড কোনো ক্লাস দিতে পারছি না, কারণটা হচ্ছে রেজাল্টের পর অ্যাডমিশনের চাপটা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে, ওই জন্য আমি দিতে পারছি না। খুব তাড়াতাড়ি ওটা কমপ্লিট করে আমরা আবার শুরু করব। আর কথা হলো যে অ্যাডমিশন এই জেনারেল পেপারটা যারা যারা নিচ্ছ, আমাকে ফোন এত ফোন ইমাজিন করো, এত স্টুডেন্টের একজনের ফোন যদি দুবার রিসিভ করি না, তাহলে আমাকে কতবার ফোন রিসিভ করতে হচ্ছে, যেটা আমার প্রবলেমে ফাঁসছি আমি।
অফলাইন ক্লাসে হোক অনলাইন ক্লাসে হোক থাকছি, বারবার ফোন আসছে। তো তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যে যারা যারা 4.0-র জন্য জেনারেল পেপার নিয়ে টেনশন করো, তারা অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটা কি, কিছুই না, এই নাম্বারটাতে ফোনপে হোক গুগল পে হোক যে কোনো মাধ্যমে তোমরা 899 টাকা পেমেন্ট করে দেবে, আর পেমেন্ট করে স্লিপটা আমাকে পাঠিয়ে দেবে ফুল নামটা লিখে। তাহলেই আমি তোমাদের অ্যাড করে নেব, যতগুলো গ্রুপে অ্যাড করার সেগুলোতে অ্যাড করে নেব। কি করছো তোমরা বারবার, স্যার পেমেন্ট করছি, স্যার স্লিপ দিলাম, স্যার জয়েন করান, স্যার এটা করুন ওটা করুন। তো এতবার ফোন করার কিছু নাই, মেসেজ করে দাও, আমি ঠিক দেখি, সবারই মেসেজ দেখি, ঠিক আছে, রিপ্লাই দিতে দেরি হলেও আমি মেসেজ দেখি। এবং এটার পর তোমরা এটা পাঠিয়ে দিলে আমি অ্যাড করে নেবো, অ্যাডমিশন হয়ে গেল। তোমরা গ্রুপে অ্যাড হয়ে গেলেই তোমার সব ইনফরমেশন পেতেই থাকছো, কখন ক্লাস, কখন কী রকম, ঠিক আছে। এবং তাড়াতাড়ি করে জয়েন করো, কারণ আমরা প্রক্রিয়াটা শুরু করে দিয়েছি কিভাবে বিপিএসসির 4.0-তে পাস করতে হবে। নেক্সট দিন থেকে আমাদের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাচ্ছে, বিহারের আইএনএম থেকে শুরু করে দিচ্ছি, নতুন টপিক থেকে শুরু করছি। এবং যারা যারা অ্যাডমিশন নিতে চাও তাড়াতাড়ি নিয়ে নাও, যদি মনে হয় যে আমাকে পড়তে হবে তা নিয়ে নাও, আর যদি মনে হয় যে না আমি কোর্স কিনবো না, তাহলে ওই রকম শুরু করে দাও। কারণটা হচ্ছে যে এখন আমি আবার কোর্সটা তাড়াতাড়ি করে এনসিইআরটি এসআরটি এগুলো করবো আবার, ঠিক আছে। তো এটুকু মনে রাখবে যে প্রিপারেশনটাকে আমি 100% দেবো। আমি এটুকু গ্যারেন্টি, ওয়েস্ট বেঙ্গলে জেনারেল নলেজের জন্য, যে জেনারেল পেপারটার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাংলা মিডিয়ামে এরকম স্যার পাবে না। এবং তোমাদের কেউ যদি পড়ে থাকে আমার কাছে, একবার তার কাছে ইনফরমেশন নিয়ে নিবে। অতএব তাড়াতাড়ি নিতে চাইলে তাড়াতাড়ি নিয়ে নাও, কারণ আমি খুব তাড়াতাড়ি অ্যাডমিশন ক্লোজ করব। প্রচণ্ড হারে ছেলে অ্যাডমিশন হচ্ছে, পরে যেহেতু না টানতে পারবে না, আমার অ্যাডমিশন করে লাভ কি, আমার টাকা হয়ে যাবে কিন্তু পাস করতে পারবে না, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ।